भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले एई भिडियोर कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकी कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापर आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलतु आउ डेरी नकरी भिडियो को आरंभ करिबा। मो ना रोहन, बयस 19 वर्ष। मु बापा बोंकर एकमात्र संतान। मो बापा जड़े पशु डाक्तर। से सकाळ 9टारू राति 8टा पर्यंत बाहर रुहंते। टंका पैसा दृष्टि आमर गोटे स्वच्छल परिवार। मो बो जड़े गृहिणी। से देखिया पई बाहरी सुंदरी। बो सबुदिने सकाळे जोग करे, सेथिपई ता शरीर पूरा फिट अछि। बो घरे अधिकांश समय रे मैक्सी पिंधे। बाहर को गले किंबा घरे से बेले बेले साड़ी मध्य पिंधे। से पतला एवं अधिक स्वच्छ साड़ी सांग को गाढ़ रंगर टाइट ब्लाउज पिंधिया पई बहुत पसंद करे। बो बहुत देखे हवा स्वभाव स्त्री लोक। दिने सकाळे बो जोग करी सारिबा परे मते उठेया पई आसिला। बो कहिला, पुओ उठ, तोर कॉलेज जिबार समय हेलानी। मो कहली हाँ बो उठुची। तापरे मु उठी गाधा घर को जाई गाध पाध सारी शीघ्र तलकू खाइबाकू गली। सेठारे बापा और बो बसथिले। बो गोटे पतला गोलापी रंगर साड़ी सहित टाइट ब्लाउज पिंधि थाए। सेथिरे बो भारी सुंदर लगुथाए। बापा उठी तापरे तांकर ऑफिस को बाहरी गले। एबे घरे बो और मु एकुटिया रहिलो। मु खाई दे कॉलेज को चली गली एवं 2 पहर को घर को फेरी आसिली। बो कहिला, पुओ आसिलु? मु कहली हाँ बो। बो कहिला, शीघ्र खाई दे, खाई सला परे आमे टिके मार्केट को जिबा। मु कहली काहेकि बो? बो कहिला शॉपिंग करिया पाई। तापरे मु खाइली। बो साड़ी बदली फिट फाट होइकी बाहर को आसिला। से गोटे नील रंगर नाइलॉन साड़ी सांग को हाथ कटा ब्लाउज पिंधि थाए। स्वच्छ साड़ी तलू टाइट ब्लाउज आवृत बोर बड़ बड़ गोल गोल दूध दुईटा बारी होई पड़ुए। मो मनरे बो विषय कौन खराब चिंता नथिला। मु भाविथिली जे मो बो जड़े भारी सुंदरी स्त्री लोक, किंतु बो को गेहिबा पई मु केबे भी मनरे भाविनी। बो को देखी मो पूरा थम होई रहीगली। बो कहिला, चल एबे कौन देखुचु? बो मुरुकी हसी बाहर को चलीगला। मु बाइक स्टार्ट कली। बो बाइक रे मो पछरे बसिबा परे मु मार्केट आड़े को चलिली। मझिरे मझिरे मु बाइक रो ब्रेक देबारु बोर दूध मो पिठिरे चापी हो जाउथाए। मो शरीर रे करेन्ट लागिगला भली मु अनुभव करुथाए। बो पूरा पागल हो उठुथाए। आमे जाई मार्केट रे पहुंची गलु। बो लेडीज गारमेंट दुकान को गला। मो भी ता सहित गली। बो लक्ष्य कर न थाए जे मु ता पछे पछे गारमेंट दुकान को जाइछि बोली। मो बोर पछरे छेड़ा होइथाए। देखिली बो दुईटा इनर किनिला। आई मीन गोटे कला रंगर और अन्यटा लाल रंगर। हठात बो मते ता पछरे छेड़ा होइतिबा देखी पूरा चमकी पड़िला। बो कहिला, तू लेडीज सेक्शन रे कौन करुछु? मो कहली, बो मु तो पछरे चली आसिली। बो टिके मुरुकी हसी कहिला, हौ चल ठीक अछि। बो दुईटा जाक कपड़ा मते देला एवं बिल करने को कहिला। मु कहली, तू भी सांगरे आस। बो कहिला, हाँ चल मु जाउछि। मु जेमिति बिल काउंटर को जाइछि देखिली बो चढ़ी मध्य किनिला। सेतेबेले मु बो को चाहिला बेलू बो भी मते चाहुथिला। मते चाहि बो मुरुकी हसिला। बो मो पाखक आसी चढ़ीर बिल कला। चढ़ी दुईटा बहुत सुंदर लगुथाए। मो बो को चाहिली। कहली, बो तू ए दुईटार बिल तो एका सांगरे काटी पारि थांतु। बो कहिला, हाँ किंतु निज पुओ आगरे ए जिनिस आनिबा पई मते टिके लाज लागिला, सेथिपई तोते पठेइथिली। मु आसी बाइक स्टार्ट कली एवं आमे घर को फेरी आसिलु। घरे पहुंची देखिलु बापा एवं बड़ बो दुहे बसी कांदुछंती। बो कहिला, कौन हैला? बापा कहिले, बापा मरीजिबार खबर आसीछि, सेथिपई आम समस्तंकु गाँ को जिबाकू हेबो। जेजेंक मरिबा खबर शुणी बो आखि को लोह आसीगला एवं बो ता रूम को चलीगला। ता पछरे बड़ बो गले। किछि समय परे बो मो रूम को आसी मते धड़ा कुर्ता और पाइजामा देला। बो कहिला, शीघ्र पिंधि दे। बो मो रूम रे बसिला। ता आखिरु भी लोह बहुथाए। तापरे बो ता रूम को गला।
ସେ ଧଳା ନାଇଲନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା। ବୋଉକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ପୁରା ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଧଳା ନାଇଲନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଓ ପତଳା ଧଳା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରୁ ବୋଉର ଦୁଧ ପୁରା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ତ ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ବୋଉର ଛାତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିବାର ବୋଉ ବି ଜାଣିପାରିଥିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ରୋହନ ଚାଲ, ଏବେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ଓ ବଡ଼ ବୋଉ କାରର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ। ବୋଉ ଓ ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଲୁ। ମୋ ଆଖି ଏବେ କେବଳ ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ଥାଏ। ବୋଉ ବି ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ଦୁଧକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନଥାଏ। ବୋଉ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୋ ମନକୁ ଗୋଟାଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ମୁଁ ବୋଉର କାନ୍ଧରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖି କାନ୍ଦିବାର ଛଳନା କଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ବୋଉକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ତା ଛାତିରେ ଲଗେଇକି ରଖିଲା। ମୋ ମୁହଁ ବୋଉର ଦୁଧ ଉପରେ ରହିଲା। ଫଳରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଏବେ ପୁରା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ବୋଉର ଦୁଇ ଦୁଧ ମଝିରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ରଖିକି ଦାବିଲି। ଥରେ ଦୁଇଥର ଦାବିଲା ବେଳେ ବୋଉ କିଛି କହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥରକୁ ବୋଉ ମୋତେ ଧରିନେଲା। ମୋ କାନକୁ ଆସ୍ତେ ଟାଣି ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣା ନ ଯିବା ଭଳି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ବୋଉ? ବୋଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମୋତେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବୋଉ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେଣୁ ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ଚାପୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିବା ଭଳି ସ୍ୱରରେ ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗା ମିଳିଲା? ଶାଢ଼ୀ ଅସନା ହୋଇଗଲା। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲୁ। ମୋ ସହିତ ବୋଉ ଥିଲା, ଯିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ବୋଉର ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୋଉକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୋଉ ବି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ତାର ବି କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ବୋଉ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏବଂ ତାକୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବୋଉର ଅଣ୍ଟା ଓ ହାତରେ ବି ମଜା ନେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଗାଁରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଘର। ସବା ଉପର ମହଲାରେ ଗୋଟାଏ ଅଲଗା ଘର ଅଛି। ସେଇଟା ମୋର ବେଡ଼ରୁମ୍। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ବୋଉ ବି ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋର ବେଡ଼ ଉପରେ ବସିଲି। ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଓଦା ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରୁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। କାରଣ ବୋଉ ଓଦା ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରୁ ତାର ବଡ଼ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଓ ଦୁଧ ଚାରିପଟ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ପୁରା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ବସି ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତା ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲା। ବୋଉର ଦୁଧ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଗଲି। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବୋଉର ବେକ ଉପରେ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଉକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲେପଟେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ପରସ୍ପର ଦେହକୁ ଗରମ କରୁଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଚାହିଁ ମୋ ମଥାରେ ଚୁମା ଦେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ, ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ମୁଁ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ବି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନି। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ତୋ ବୋଉ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ। ବୋଉ ପୁଣି ମୋ ମଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ, ମୁଁ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି। ବୋଉ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦୁନି। ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ବୋଉ, ତୁ ତଳକୁ ଯାଆନା। ବୋଉ କହିଲା, କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ବାସ୍ ଏମିତି ତୁ ଯାଆନା। ବୋଉ କହିଲା, ନା ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ଲାଶ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ଗଲେ ଖାଇବା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଶାଢ଼ୀ ଉପରୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଲୋକ ତୋତେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଉ, ତୁ ଯାଆନା। ଲୋକମାନେ ତୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବୋଉ, ସବୁ ଲୋକ ବଡ଼ିକୁ କମ୍, ତୋ ଦେହକୁ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ବାହାନା କରି ତୋତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, କଥା ତାହେଲେ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି, ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ବୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରୁ ତୋ ଦେହ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଶର୍ମା ଅଙ୍କଲ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ମଧୁର କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଫ୍, ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି, ତୋତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲି।
ବୋଉ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋତେ ତା ବେକରେ ଲଗେଇଲା। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ ତୁ ତ ବୋଉ ଉପରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ। ବୋଉ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତୋ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଉଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତୋ ବୋଉର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଧକୁ ଚାହିଁଲି। ବୋଉ କହିଲା, ରହ ପୁଅ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଏବେ ମୋର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ ଏବେ ବି ତୁ ଯବାନ ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ତୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୋତେ ଖାଇଯିବେ। ବୋଉ ଲାଜରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଉ କହିଲା, ରହିଯା ଆଉ ମିଛ କଥା କହନା। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ ସତରେ ମୁଁ ଏକଥା ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଦୋକାନରେ ଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ବିଲ୍ କାଟୁଥିଲି, ସେ ଦୋକାନୀ ବି କହୁଥିଲା। ମୋ ପାଟିରୁ ଏକଥା ଭୁଲରେ ବାହାରିଗଲା। ବୋଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନୁହଁ ଖାଲି ଏମିତି। ବୋଉ କହିଲା, ନା ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା କହ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ସେ କହୁଥିଲା କାହାର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼। ବୋଉ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଚାଲ ପାଗଳ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ତ ସେ କପଡ଼ା ଆଜି ପିନ୍ଧିଛୁ। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ ଆଜି ଏମିତି ନୁହେଁ। ବୋଉ କହିଲା, ଚାଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏବେ ବୋଉର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ପାଇଜାମାରେ ହୋଇଥିବା ତମ୍ବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବି ଏ କଥା ଦେଖି ସାରିଥିଲି। ବୋଉ ମୋର ତମ୍ବୁ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି, ସରି ବୋଉ। ବୋଉ କହିଲା, ଓ ଇଏ ମୋତେ ଦେଖି ଏମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ବୋଉ ପୁରା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୋ ଓଦା ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁ ତ ପାଗଳ ହୋଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ, ସିଏ ତା ମନକୁ ମନ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବୋଉ ପଚାର। ବୋଉ କହିଲା, ତୋର କେହି ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ। ବୋଉ କହିଲା, କାହିଁକି। ତୁ ପୁଅ ତୋ ବୋଉକୁ ମିଛ କହୁଛୁ, କହ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବୋଉ ମୋର କେହି ପ୍ରେମିକା ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଇଏ ମୋତେ ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ। ବୋଉ କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଦେଖାନି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, କାରରେ ସବୁ ଦେଖିଛି। ତୁ କେମିତି ମୋର ଦୁଧ ଉପରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଚାପୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ତ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ତାମସା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି। ମୁଁ କହିଲି, ସରି ବୋଉ ତତେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ ହେବନି। ବୋଉ କହିଲା, ନା ପୁଅ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣିଲି। ଏହା ତ ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ତ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯା ଗାଧୁଆ ଘରେ କରିଦେଇ ଆସ। ମୁଁ ଟିକେ ନ ଜାଣିବା ପରି ହୋଇ, ବୋଉ କ'ଣ କରି ଆସିବି। ବୋଉ କହିଲା, ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖାନି, ଶୀଘ୍ର ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ କର। ବୋଉ କଥାର ମୁଁ ମଜା ନେଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରାଯାଏ। ବୋଉ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଠି ମାରି ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେ। ବୋଉ ମୁହଁରୁ ମୁଠି ମାରିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର ସାହସ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ମାରିଦେ। ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ତୋତେ ଦେଖିଲିଣି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲିଣି। ବୋଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଥରୁଟେ କରିଦେ। ବୋଉ କହିଲା, ନା ପୁଅ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଜଣେ ମା ତା ପୁଅ ସହିତ ଏପରି କାମ କରିବା କିଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି ଜାଣିପାରିବ କେତେ ବଦନାମ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ଜାଣିବେନି, ସବୁ ଲୋକ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଉପରକୁ ଆସିବେନି। ବୋଉ କହିଲା, ନା ଏହା ଭୁଲ। ତୋ ପାଖରେ ତୋର ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି, ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ତୁ ସେଇଥିରେ କରିନେ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ମୋ ହାତରେ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଟିକେ କରିଦେ। ଚାଲ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇକି କରିଦେବା। ଏଠାରେ ସିନା କେହି ଦେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚାଲ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯିବା, ସେଠି କେହି ଦେଖିବେନି। ବୋଉ କହିଲା, ନା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଉ ଥରୁଟିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ରାଜି ହେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ବାସ୍ ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ ତୁ ଚାଲ ତ। ବୋଉ କହିଲା, ଯା ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଆଉ ସବୁ ପର୍ଦା ପକେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ରୁମ୍ର ଡୋର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବୋଉ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ବୋଉ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କେହି ଜାଣିବେନି। ବୋଉ କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ତୋର ଖୋଲ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଖୋଲିଦେ।
ବୋଉ କହିଲା ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଯେମିତି କେହି ନ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ। ବୋଉ ମୋର ପାଇଜାମା ଓ ଚଡ଼ି ଖୋଲି ବାହାର କଲା। ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବୋଉ କହିଲା ହାୟ ରାମ, ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏତେ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ। ଇଏ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 କି 9 ଇଞ୍ଚ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୁ ତ ସତରେ ଯବାନ ହୋଇଗଲୁଣି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଯବାନ ହେବି ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚଷିବୁ। ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ଚଷିବିନି, କେବଳ ମୁଠି ମାରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର କର, କିଏ କାଳେ ଚାଲି ଆସିବ। ବୋଉ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉ ଆଣ୍ଠେଇଲା ଏବଂ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ହାତରେ ଧରି ହଲେଇଲା। ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ବେଟା, ଏମିତି ତ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବୋଉ, ବହୁତ ବେଶୀ ଗରମ, ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ କହିଲା ପୁଅ, ତୋର ଏ ବାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଭିତରକୁ ନେବ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ମୁଠି ମାରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ତୁ ନିଜେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହୋଇଯାଉନୁ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ଅଟକିଗଲା ଓ ମୋତେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ଅଟକିଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ମୁଠି ମାରିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ପୁଣି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଦୁଧ ଚିପିବାକୁ ମନା କଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ। ବୋଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଚିକି ଯାଇ ବୋଉର ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବୋଉ କହିଲା ପାଗଳ, ଆଗରୁ କହିପାରିଲୁନି ତୋର ବାହାରିବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅ ପିଲାର ହାତ ବାଜିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲିନି। ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ବୋଉ ଓ ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲୁ। ବୋଉ କହିଲା ଇଏ ତ ତୋ ବାପା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ତ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ସବୁ କପଡ଼ାରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ତୁ ଏଇଠି ରହ, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲି। ବାପା କହିଲେ ମଧୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ବାପା, ସେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଅଛି। ଜେଜେଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବୋଉର ବାନ୍ତି ଉଠାଉଛି ଏବଂ ଦେହ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାପା ଗାଧୁଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ବାନ୍ତି କରିବାର ନାଟକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାପା କହିଲେ ତୁ ବୋଉର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କର ବଡ଼ି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ବାପା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ବୋଉ ନଈ ପଡ଼ି ତା ମୁହଁକୁ ସଫା କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ପଛପଟରୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। ମୋର ପୁରା ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଗଲା। ବୋଉ ଚମକି ଉଠି ଆରେ, ତୁ ତ ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଲୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ହେଲା, ତୋ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନୁହଁ, ତୋ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ବୋଉ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଏବେ। ମୋ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋର ଜୋର ଦାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବେକରେ ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ କହିଲା ନା ପୁଅ, ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏବେ ଯାହା କଲୁ ସିଏ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହା କେମିତି ଭୁଲ? ଏମିତି ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ନେବ ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ ବୋଲି। ବୋଉ କହିଲା ତୁ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଗେହିଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଗେହିବାକୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର। ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ଦାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ କହିଲା ଦେଖ ପୁଅ, ଯଦି ମଝିରେ ତୁ ହାରିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ମୁଁ କେବେ ବି ତୋତେ ନିରାଶ କରିବିନି। ଏଥର ବୋଉ ମୋ ପଟକୁ ବୁଲିଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଚୁମା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ପାଗଳ ହୋଇଉଠିଲି ଏବଂ ବୋଉର ଓଠକୁ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜକୁ ଖୋଲିଲା। ବୋଉ କହିଲା ନେ ପୁଅ, ତୋ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିନେ। ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଉ। ଏବେ ମୁଁ ବୋଉର 34 ସାଇଜର ଦୁଧକୁ ପାଗଳ ଭଳି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉକୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା ଆସ୍ତେ କର, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚଷେଇଲି। ବୋଉ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ସୁବିଧା ହେବନି, ଚାଲ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। 2 ବାହୁରେ ବୋଉକୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇଲି। ବୋଉ କହିଲା ପୁଅ, ତୁ ଆଗେ ଯାଇ ଡୋର୍ଟା ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିଦେଇ ଆସ, କିଏ କାଳେ ଚାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ଯାଇ ଡୋର୍ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରି ଆସି ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲି। ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଚୁମା ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ 2 ହାତରେ ଦଳିଲି। ବୋଉ ମୋର ଶକ୍ତ, ଲମ୍ବା ଆଉ ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲା। ବୋଉ କହିଲା ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ମୁଁ ଆଉ ମୋଟେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ବୋଉର ଚଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଖୋଲି ପକେଇ ତା 2 ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ତା ବିଆକୁ ପାଟିରେ ପୁରି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଚାଟି ପକେଇଲି। ବୋଉ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୋ ପାଟି ଲୁଣିଆ ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ମୋତେ ତା ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା। ବୋଉ କହିଲା ପୁଅ, ପରେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବୁ, ଆଗେ ମୋ ବିଆରେ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଗେହି ପକା।
ମୁଁ ମୋର ତାଗଡ଼ା ଲମ୍ବା ଆଉ ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ବିଆ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦାବିଲି। ବାଣ୍ଡ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉର ଓଦା ବିଆ ଭିତରେ ସର୍ଟ କରି ଗଳିଗଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚିପି ଜୋର ଜୋର ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ବୋଉର କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ ନେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଲଗେଇଲି। ବୋଉ, ମୋର ଏବେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ। ବୋଉ କିଛି ନ କହି ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ଦାବି ଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ପିଚକି ଗଲା। ବୋଉ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଡ଼େଇ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଶୋଇଲି। ବୋଉ ଉଠି ତାର କପଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ତ? ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଗେହୁଁଛୁ। ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ଶାନ୍ତ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ବୋଉ ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁ ନ ଗେହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ ରହିପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଗିହାଁ ଗିହିଁ ହବା। ବୋଉ ମୋର ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ହଲେଇ ଦେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଏବେ ଆଉ ନୁହଁ। ତୋ ଜେଜେଙ୍କର କାମ ସରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯାଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ମା ପୁଅ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘିଆଁ ଘିଁ କରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।